गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी श्रीमंदिर भक्तों पुणी एक खुशी खबर राज्य में सरकार परिवर्तन पर श्रीमंदिर को आलोकीकरण करुवा फोकस लाइट को संपृक्त इवेंट कंपनी काढ़ी ने सबु स्तर में तीव्र प्रकाश पाई तेज 2 दिन तले लाइट को खोली दिया मुख्य शासन सचिव एने एक्शन को आसी तदंत निर्देश देवा पर प्रशासन पदक्षेप नहीं एक ठिका संस्था द्वारा फोकस लाइट को पुणी लग लाइट नेवा बेले इवेंट संस्थार 4 जन को सिंहद्वार थाना अटक रखा श्रीमंदिर उन्नयन अधिकारी फोकस लाइट को युद्धकालीन भित्ति लगेवाई पदक्षेप नहीं। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे ओडिशा पाइब नुआ मुख्यमंत्री प्रथम थर पर राज्य में बीजेपी सरकार गढ़ा जाउथिबारो शपथ ग्रहण समारोह को स्मरणीय करने चली जोरदार प्रस्तुति मंच बांधिबा टेंट लगेबा काम जोरसोर चली बीजेपी वरिष्ठ नेता पुलिस डीजी और राज्य प्रशासनिक अधिकारी तत्वावधान में प्रस्तुति कार्य चली तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा समेत बीजेपी बहु वरिष्ठ नेता जोग देवार कार्यक्रम रही एसह शपथ समारोह में प्राय 50,000 लोकों समागम होबार योजना थिबारु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर गोटे पटे शपथ ग्रहण समारोह पर जोरदार प्रस्तुति चली आउ गोटे पटे मुख्यमंत्री किए हेबे ताकू ने सस्पेंड लगी रही एकाधिक नेता ना को नहीं चर्चा होता बेले शीर्ष नेतृत्व कहा मुंडे सुना कलश ढालुंट समस्त नजर रही विशेषकर धर्मेंद्र प्रधान पर फोकस करा परवर्ती खबर समस्त गाड़ी चालकों आसला बड़ खबर खूब शीघ्र सरकार देश में सैटेलाइट भित्तिक टोल संग्रह व्यवस्था आरंभ करेंगे प्रथम वाणिज्यिक जानगुड़िक व्यवस्था को कार्यकारी करे घरोई कार जीप एवं भ्यान्स गुड़िक पर्यायक्रमे यह लागू कर 2 वर्ष भितर देशव्यापी टोल संग्रह पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लागू कर परवर्ती खबर आसला पुणी आयुष्मान योजना कार्ड को पुणी एक बड़ खबर सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज केंद्र प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधीन 1 कोटी नुआ आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं पीएम जेवाई कहूँ केंद्र सरकार एक जातीय जनस्वास्थ्य बीमा योजना जहाँ देशर स्वल्प आय करुवा लोक प्रति वर्ष 5 लाख टंका पर्यंत मागणा स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने को लक्ष्य रखी परवर्ती खबर एणिकी राज्यवासी को मिल मागणा 200 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली क्षमता को आसीथिबार मुख्य कारण हेउची छठी ग्यारंटी क्षमता को आसीबा परे मध्य सेमानकु छठी ग्यारंटी उपर अधिक ध्यान देउछंती सरकार अधिकांश योजना यह अधीन आरंभ होइतिला सबुठार लोकप्रिय योजना रे मागणा बस यात्रा एवं मागणा विद्युत योजना अंतर्भुक्त रही एवं आसंता 10 तारीख रे शपथ ग्रहण करेंगे सरकार यह पर शीघ्र योजना आरंभ हेबो इथे प्रथम मागणा बस यात्रा आरंभ होगा सहित तापर 200 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली योजना आरंभ हो जहाँकि समस्त गरीब श्रमिकों बहुत बड़ा खुशी खबर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଠନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର, ତେଣୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ଅଟକିବନି କାମ। ବିଶେଷ କରି 1998-1999ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଲାଇନ୍ ରେଳ ଚାଲିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ତାଳଚେର ବିମଲାଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ଲୋକେ ହେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସତର୍କତା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ଛୁଇଁବ, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଏହାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ପରିସରକୁ ସଫା କରିବା ସହ ଆବାସପତ୍ର ଏବଂ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢ଼ିଲା କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ରାଶି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ରାଶିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 6,000 ଟଙ୍କାରେ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ବହୁମତ, ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର 147 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକାକୀ 78 ଆସନ ପାଇ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି
ଏବଂ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦଳ 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଭାଉଚର ମିଳିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।